कपिलास कंदरु जोगनिद्रा भाज्य को अवदान मणिमा बानाम्बरे एक डाके हनुमान दुई डाके कटुआल पिटिला उत्तर मणिमा शिव शंकर श्री कला रुद्र मणि बजे प्रभु डाक। जय जगन्नाथ। मु प्रसन्न महारणा मो चैनल स्पिरिचुअल एंड पीस को आपको स्वागत करछि। आज अच्छी मसाबारी गाँव में धूली दंडा हम आउ राति भी नाच हम आम सब जिनस मुझे गोटी गोटी कर देखेबी। किंतु प्रथमे आज आम जड़े विशिष्ट व्यक्ति श्री अनुरोध कर प्रमोद कुमार बेहरा बहु आभमान काल ये दंड यात्रा आम चलती दंड यात्रा महत्व ये दंड यात्रा देखी जानी जी मिसी सी जानी दंड ठाकुर आम जो बानाम्बर ठाकुर अच्छे तार महत्व कौन अच्छी आमर ये दंड यात्रा ए वर्ष 21 दिन दंड यात्रा नहीं आग चलती। आज हूँ तार शेष दिन शेष या पूर्व से गंजाम चली जाते आज आसी पहुंचती। तो यही शेष दिन में ठाकुर गाँव में पहुंचला पर स्वागत करने गाँव लोक मैंने जमी उत्कंठार सह अनै बसते देखिले ही जना पड़े जे गाँ लोक मैंने दंड ठाकुर को केते भल पाँच केते सम्मान दौरान ठाकुर बोली केते विश्वास कर देखिले ही जना पड़े। तेणु आमर ये आवाहमान कल चली दंड यात्रा देखिले ही जानवे जे ठाकुर कौन बा बानाम्बर कौन अच्छे। आमर ये बानाम्बर ठाकुर 21 दिन यात्रा आज शेष दिन। तो आज ये कार्यक्रम बर्तमान ठू आरंभ हो राति 11-12 पर्यंत चलो। तो ये परंपरा को आम बजाय रखीचु। आज आम सबू भाई मान विषय रे आज के परिचय करेबा जो भाई माने आज 21 दिन दंड मनरे दृढ़ संकल्प कर माने आज मु समस्त को परिचय करने प्रमोद बाबू को अनुरोध करुँच समस्त को टिके परिचय कर किए भाई मैंने आसती। ये आमर हूँ दंड खेल वर्ष दंड रे मुख्य भूमिका धूली दंडर मुख्य भूमिका निर्वाह कर ना अलेख भंज। ये हूँ बहुत पुराना दंडुआ ना हूँ अर्जुन भक्ता। ये भी हूँ ये भी दंडुआ जगन्नाथ साहू। ये हूँ कौन प्रमोद बारिक नाग नाग। ये हूँ जड़े दंडुआ खेलाड़ी दंड खेलाड़ी पोखत बानाम्बर को से अनुसार भल पाथु से जो अग्निदंड खेले अग्निदंड खेल आम गंजाम जिला नयगढ़ जिला फेमस पूरा प्रसिद्ध। ये भी जड़े आम वर्ष नुआ दंडुआ आम गाँव से नुआ दंडुआ ना लिटू। ये भी सहित दंड खेल योगदान कर बहुत कष्टदायक खेल ठाकुर कृपार से भी खेलती। करबा नाच कर दंडुआ आमर ना सत्य सत्य करबा नाच काली माँ को नहीं से जो दंडिया मान नृत्य करती भी देखिले जानी हम प्रकृति काली माँ केमती दंड नाच कर ना हूँ टुल्लू बुल्लू 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 ना हूँ तीर्थ। ये हूँ आम दास भाई जे कि जीवाई मना करुले 21 दिन लगी किंतु स्वत ठाकुर भक्ति एत उग्रत था न मानिक से 21 दिन कर्म को न मानिक से दंड ये हूँ आमर डाक्तर महांती। ये बहुत पुराना दंडुआ दंड जिते दिन देखा हो सी जीवाटा जी ठाकुर एत आंतरिकता अच्छी 21 दिन से अधिक दिन देखिले मत से निश्चित जी दंड कार्यक्रम में बहुत योगदान अच्छे। ये भी जड़े आमर क्या हूँ कोईरा ये वरिष्ठ वरिष्ठ ना समस्त सान ये दंड काम नियोजित एवं दंड कार्य संपूर्ण निवृत्त था बानाम्बर को धरिया पूरा उस्ताद सब बानाम्बर धर। ये मानस मानस ये भी आम जड़े पुराना दंडुआ ठाकुर जो भोग दान हुए भोग रोषे रंधन हुए से पूरा विशिष्ट अवदान। ये हूँ आमर सबुठारु पुरातन दंडुआ माने आम आमर पिला दिन भी देखी आसु दंड रही माने समस्त शिक्षा दियंती ये जानछंती दंड नीतिर महत्व कौन से जानछंती।
ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ପରିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଦଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଘଣୀ ଇଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରି ଲାଗି ରହିଛି ଗ୍ରାମର ଦଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଅବଦାନ। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି କଣ ହୁଏ ପ୍ରୋସେସ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଦିନ ବେଳେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ସେ 21 ଦିନ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ କେମିତି ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ନେଉ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି ନିଜକୁ କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବାନାମ୍ବରଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାନାମ୍ବର ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ହିଁ ଠାକୁର ବର ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ୟାକୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କହନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ଆମେ ଖରା ଦିନର ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ଦେହକୁ ମାନେ ପୁରା ଖୋଲା ଦେହରେ ଧୂଳିରେ ଯେତେ ଗଡ଼ି ପାରିବେ ଠାକୁର ସେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଥାଏ। ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ନୀତି ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀତି ଅଛି ଧାନ ବୁଣିବା ଆଖି ବାଳ ଦେବା ଆଣ୍ଠେଇ ଠିଆ ହେବା ତାପରେ କାଠ ମାଡ଼ାଣ କରିବା ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଳି ଦଣ୍ଡରେ ନିୟମ ଅଛି ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ ଖେଳାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଏଇ ସମସ୍ତ 21 ଦିନର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏଥର ଯୋଉ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ 21 ଦିନର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିପୁ ପାହାନ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ଯିଏକି ଏଇ ବର୍ଷର 21 ଦିନର ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କରି କଥା ମାନି ତାଙ୍କରି ବୋଲ ମାନି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ବା ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିପୁ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଏଇ ବର୍ଷର ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ। ଦୀପଦ କହନ୍ତୁ ଆମର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। 21 ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲେ 21 ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ଭିତରେ ହଳବନ୍ଧା ଆଉ ଧାନ ବୁଣା ଆଉ କୁଅ ଖୋଳା ଏମିତି କାଠ ମଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ ଦଣ୍ଡ ସେ ଠାକୁର ଯାହା ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସକାଳେ ବରଣ ହେଇକି ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ବରଣ ହୁଏ ବରଣ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିବୁ ଦୁଆରଠୁ ଫେର ଆସିବୁ ଦୁଆରଠୁ ଆସିକି ଫେର ଖରା କିଛି ସମୟ ରହିବୁ ଟୋଟା ମୂଳେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିକି ଯାଇକି 3ଟା ଆସିକି ଯାଇକି ଖେଳ ଠାକୁର ଧୂଳି ଗଡ଼ିବା କାଠ ମଡ଼େଇବା ଆଉ ନିଆଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ। ଠାକୁର ବରଣୀ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ତାପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତୋଟା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ପୂର୍ବ ଦିନର ଯୋଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଉ ଥକିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୋଟାରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ହଉ ସେମାନେ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2ଟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଯୋଉଠି ବରଣୀ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ସେଠି ଯାଇ ଦିନ ଅପ୍ ଟୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖରା ବାଲିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଖରୀ କି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସେଠି ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବରଣୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଠି ତାଙ୍କର ପଣା ଫଣା ଯାହା କରିବା କଥା କାରଣ ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ପୁରା ଉପବାସରେ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ରାତିର ଭୋଗ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଭୋଗ ଯୋଉଟା ବାନାମ୍ବର ଏବଂ କାଳିଙ୍ଗାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ସେ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ରାତ୍ରିରେ ଆମର ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ହୁଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ କି ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଅଗ୍ନି ଖେଳ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିହବ ଅଗ୍ନି ଖେଳ ଦଣ୍ଡ କଣ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାପାଟି ବା ନାଚ ପାଟି ଥାଏ ତାପରେ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାଳିକା ପରବା ନାଚ କରନ୍ତି। କାଳିକାଙ୍କର ନାଚ ସରିଲା ପରେ କାଳିକାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଟାଳ ନୃତ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ନିର୍ଜଳ ପୁରା କେହି ବି ପଣା ସାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ପଣା ପିଅନ୍ତି
ପଣା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ବାନାମ୍ବର ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ସେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ପୁଣି ଅଗ୍ନିଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ 30 ଜଣ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ 30 ଜଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପାଟକଣ୍ଡ ହିସାବରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ ମାନିକି ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। କପିଳାସ କନ୍ଦରୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ବାହାରିବାକୁ ଅବଦାନ ମଣିମା ବାନାମ୍ବର ଏକ ଡାକେ ହନୁମାନ ଦୁଇ ଡାକେ କଟୁଆଳ ପିଟିଲା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ମଣିମା ଶିବ ଶଙ୍କର ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ର ମଣି ବଜେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ।